नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत। आपण जर चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि ज्यांनी केला असेल त्यांना मी धन्यवाद देतो। क्वाड्रॅटिक इक्वेशन प्रॉब्लेम सेट 2 मधील 7th example is solve the following quadratic equations. First example is 1 upon x plus 5 is equal to 1 upon x square. आता या ठिकाणी आपण काय करूया, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन। x square into 1 x square is equal to x plus 5 ones are x plus 5 x square ला x square plus x लेफ्ट हँड साइड ला minus x plus 5 लेफ्ट हँड साइड ला minus 5 is equal to 0। आता हे जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण युजिंग द फॉर्म्युलेच्या सहाय्याने आपण काय करूया, सॉल्व्ह करूया। Comparing the above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to -1 and c is equal to -5. First we find the value of b square minus 4ac. b square -1 bracket square minus 4 into value of a 1 into value of c -5. The square of negative number is positive. Square of 1 is 1, minus into minus plus 5 ones are 5, 5 fours are 20. Therefore b square minus 4ac is equal to 20 and 1 21। आता फॉर्म्युला काय आहे पहा, x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a। x ला x is equal to minus b ची व्हॅल्यू काय आहे पहा या ठिकाणी -1 प्लस और माइनस स्क्वेअर रूट ऑफ b स्क्वेअर माइनस 4ac ची व्हॅल्यू काय आली 21 अपॉन 2 into व्हॅल्यू ऑफ a 1। x is equal to minus into minus plus 1 plus or minus square root of 21 upon 2 ones are 2। Therefore x is equal to 1 plus square root of 21 upon 2 or x is equal to 1 minus square root of 21 upon 2। 1 plus square root of 21 upon 2 and 1 minus square root of 21 upon 2 are the roots of given quadratic equation। सेकंड एग्जांपल पहा काय, x square minus 3x upon 10 minus 1 upon 10 is equal to 0। आता या ठिकाणी upon 10 आहे म्हणून या ठिकाणी आपण मल्टिप्लाइंग both sides of a equation by 10 10 ना आपण काय करूया, बोथ साइडला मल्टिप्लाय करूया। x square into 10 minus 3x upon 10 into 10 minus 1 upon 10 into 10 is equal to 0 into 10। 10 into x square 10x square 10 ला 10 कॅन्सल झाला, मायनस काय राहिला पहा फक्त 3x मायनस 10 ला 10 कॅन्सल झाला काय 1 इज इक्वल टू 10 zeros are 0। आता हे जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे ते आपण जनरल फॉर्म बरोबर कंपेअर करूया। कंपेअरिंग द अबव इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get value of a is equal to
10. Value of B is equal to minus 3 and value of C is equal to minus 1. First we find the value of B square minus 4AC is equal to B square minus 3 brackets are square minus 4 into value of A 10 into value of C minus 1. The square of negative number is positive. 3 square 9 minus into minus plus 4 tens are 40, 41s are 40. Therefore, B square minus 4AC is equal to 40 plus 9, 49. आता आपला फॉर्म्युला काय पहा, x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. Therefore, x is equal to minus ला minus b ची व्हॅल्यू काय आहे पहा, minus 3 plus or minus square root of b square minus 4ac ची व्हॅल्यू काय आहे पहा, 49 upon 2 into value of a ची व्हॅल्यू काय आहे पहा, 10. x is equal to minus into minus plus काय आला 3 plus or minus square root of 49 is 7 upon 10 2s are 20. Therefore, x is equal to 3 plus 7 upon 20 or x is equal to 3 minus 7 upon 20. X is equal to 7 and 3, 10 upon 20. 10 ones are 10, 10 twos are 20. Therefore, x is equal to 1 upon 2. X is equal to 3 minus 7 minus 4 upon 20. 4 ones are 4, 4 fives are 20. X is equal to minus 1 upon 5. 1 upon 2 and minus 1 upon 5 are the roots of given quadratic equation. Given quadratic equation. Third example, 2x plus 3 brackets are square is equal to 25. 2x plus 3 bracket square is in the form of a plus b bracket square is equal to a square plus 2ab plus b square. Here the value of a is equal to 2x. 2x brackets are square plus 2 into value of a 2x into value of b 3 plus b square means 3 brackets are square. 2x square 2 square 4 x square plus 2 2s are 4 4 3s are 12x plus 3 चा स्क्वेअर काय येणार आहे 9. म्हणजे हा जो स्क्वेअर आहे तो काय आला पहा 4x स्क्वेअर plus 12x plus 9 is equal to 25. 4x square plus 12x plus 9 plus 25 left hand side ला minus 25 is equal to 0. 4x square plus 12x 9 minus 25 minus 16 is equal to 0. आता हे जे इक्वेशन आलेलं आहे ते आपण जनरल फॉर्म बरोबर कंपेअर करूया. कंपेअरिंग द अबव इक्वेशन. Comparing the above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0 we get. आता या ठिकाणी काय मिळणार आहे पहा a is equal to 4, b is equal to 12 and c is equal to minus 16. First find the value of b square minus 4ac. b square means 12 brackets are square minus 4 into value of a 4 into value of c minus 16. 12 are square 144 minus into minus plus 4 4s are 16. 16 into 16
256. 6 and 4 10. 10 la 0 carry over 1. 5 and 1 6. 6 and 4 10 carry over 1. 2 and 1 3 and 1 4. B square minus 4AC is equal to 400. Formula is x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. X is equal to minus la minus value of b 12 plus or minus square root of b square minus 4ac ची व्हॅल्यू काय आली पहा 400 upon 2 into value of a ची व्हॅल्यू काय आहे पहा 4. X is equal to minus 12 plus or minus square root of 400 20 upon 4 2s are 8. Therefore x is equal to minus 12 plus 20 upon 8, or x is equal to minus 12 minus 20 upon 8. X is equal to minus 12 plus 20 means 20 minus 12, 8 upon 8. Therefore x is equal to 8 ones are 8, 8 ones are 8. X is equal to 1. X is equal to minus 12 minus 20 minus 32 upon 8. 8 ones are 8, 8 fours are 32. X is equal to minus 4. 1 and minus 4 are the roots of given quadratic equation. Fourth example पहा काय m square plus 5m plus 5u is equal to 0. आता हे इक्वेशन आपण जनरल फॉर्म बरोबर कंपेयर करूया. Comparing the above equation with am square plus bm plus c is equal to 0. We get value of a is equal to 1, value of b is equal to 5, and value of c is equal to 5. First we find the value of b square minus 4ac. Value of b is 5. b square means 5 brackets a square minus 4 into value of a 1 into value of c 5. 5 a square 25 minus 4 ones are 4, 4 5s are 20. Therefore b square minus 4ac is equal to 25 minus 25. Formula is m is equal to, here variable is m, therefore m is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. m is equal to minus value of b 5 plus or minus square root of b square minus 4ac ची व्हॅल्यू काय आली पहा आपली 5 upon 2 into value of a ची व्हॅल्यू काय आहे पहा 1. m is equal to minus 5 plus or minus square root of 5 upon 2 ones are 2. Therefore m is equal to minus 5 plus square root of 5 upon 2, or m is equal to minus 5 minus square root of 5 upon 2. Therefore minus 5 plus square root of 5 upon 2 and minus 5 minus square root of 5 upon 2 are the roots of given quadratic equation. Fifth example पहा 5m square plus 2m plus 1 is equal to 0.
comparing the above equation with am square plus bm plus c is equal to 0, we get a is equal to 5, b is equal to 2 and c is equal to 1. First find the value of b square minus 4ac. b square 2 brackets are square minus 4 into value of a 5 into value of c 1. 2 square 4 minus 4 5s are 20, 21s are 20. Therefore b square minus 4ac is equal to 4 minus 20 minus 16. आता फॉर्म्युला पहा, या ठिकाणी व्हेरिएबल m दिले, m इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस स्क्वेअर रूट ऑफ b स्क्वेअर माइनस 4ac अपॉन 2a. m इज इक्वल टू माइनस b ची व्हॅल्यू काय पहा 2 प्लस और माइनस स्क्वेअर रूट ऑफ b स्क्वेअर माइनस 4ac ची व्हॅल्यू काय आली पहा माइनस 16 अपॉन 2 इंटू a ची व्हॅल्यू काय आहे पहा 5. म्हणजे या ठिकाणी काय आलं पहा m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस और माइनस स्क्वेअर रूट ऑफ माइनस 16 5 2s are 10. आता या ठिकाणी काय आले पहा स्क्वेअर रूट ऑफ माइनस 16, बट स्क्वेअर रूट ऑफ माइनस 16 इज नॉट अ रियल नंबर. हा काय नाही, रियल नंबर नाही. हेन्स the roots of given quadratic equation are not real. या ठिकाणी लक्षात घ्या स्क्वेअर रूट ऑफ माइनस 16 हा जो आहे तो रियल नंबर नाही, त्यामुळे hence the roots of the given quadratic equation are not real. Sixth example, x square minus 4x minus 3 is equal to 0. Comparing the above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get आता a ची व्हॅल्यू पहा काय, a is equal to 1, b is equal to minus 4 and c is equal to minus 3. First find the value of b square minus 4ac. b square value of b minus 4 brackets are square minus 4 into value of a 1 into value of c minus 3. The square of negative number is positive. 4's square 16 minus into minus plus 4 1s are 4, 4 3s are 12. 16 and 12 28. b square minus 4ac is equal to 28. आता या ठिकाणी फॉर्म्युला लिहूया आपण. x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. x is equal to minus ला minus, b ची व्हॅल्यू काय आहे पहा minus 4 प्लस और माइनस स्क्वेअर रूट ऑफ b स्क्वेअर माइनस 4ac ची व्हॅल्यू काय आली पहा 28 अपॉन 2 इंटू व्हॅल्यू ऑफ a 1. x is equal to minus into minus plus 4 प्लस और माइनस स्क्वेअर रूट ऑफ 28 ची 4 कशी होते पहा 4 7s are 28 अपॉन 2 1s are 2. x is equal to 4 प्लस और माइनस, आता या ठिकाणी 4 चं स्क्वेअर रूट काढूया आपण. 4 चं स्क्वेअर रूट काय येणार आहे 2 स्क्वेअर रूट ऑफ 7 अपॉन 2. वरती आपण या ठिकाणी 2 कॉमन काढूया. x is equal to 2 कॉमन निघाला तर 2 इंटू ब्रॅकेट 2 2s are 4 प्लस और माइनस 2 ला 2 कॅन्सल राहिला स्क्वेअर रूट ऑफ 7 अपॉन 2. या ठिकाणी ह्या 2 ला हा 2 जाणार, म्हणजेच x इज इक्वल टू काय आलं पहा
2 plus or minus square root of 7. Means therefore x is equal to 2 plus square root of 7 or x is equal to 2 minus square root of 7. Therefore 2 plus square root of 7 and 2 minus square root of 7 are the roots of given quadratic equation. Eighth example. Find m if m minus 12 x square plus 2 into bracket m minus 12 x plus 2 is equal to 0 as real and equal roots. First write the given quadratic equation. M minus 12 bracket complete x square plus 2 into bracket m minus 12 bracket complete x plus 2 is equal to 0. Comparing the above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get here a is equal to m minus 12, b is equal to 2 into bracket m minus 12 and c is equal to 2. Here roots are real and equal. Here the roots of given quadratic equation are real and equal. आता रूट्स जर रियल आणि इक्वल असतील तर आपल्याला काय माहित आहे डेल्टा इज इक्वल टू 0 मीन्स डेल्टा मीन्स b स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू 0. b स्क्वेअर पहा b ची व्हॅल्यू काय आहे 2 into bracket m minus 12 ब्रॅकेट चा स्क्वेअर minus 4 into value of a m minus 12 into value of c 2. आता या ठिकाणी पहा 2 चा स्क्वेअर 4, 2 चा स्क्वेअर काय येणार आहे 4, m minus 12 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हणजेच काय m minus 12 into m minus 12 म्हणजे m minus 12 चा स्क्वेअर म्हणजेच m minus 12 दोन वेळा लिहायचं आहे minus 4 into bracket m minus 12 into 2 is equal to 0. ही जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू काय होणार आहे 0 होणार आहे. आता ही फर्स्ट टर्म आहे आणि ही सेकंड टर्म आहे. याच्यामध्ये काय कॉमन निघतो पहा 4 m minus 12 4 m minus 12 काय निघणार आहे कॉमन 4 into bracket m minus 12. आता राहिलेला दुसऱ्या कंसामध्ये लिहूया काय राहिला पहा m minus 12 minus 2 is equal to 0 means 4 into bracket m minus 12 m minus 12 minus 2 minus 14 is equal to 0. आता 4 ने इकडे मल्टिप्लाय केले 4 ने काय करूया डिवाइड करूया 0 ला 4 ने 0 ला डिवाइड केलं म्हणजे काय येणार आहे 0 येणार आहे म्हणजे काय येणार आहे पहा m minus 12 m minus 14 is equal to 0. Therefore m minus 12 is equal to 0 or m minus 14 is equal to 0. Therefore m is equal to minus 12 right side ला गेला plus 12 m is equal to minus 14 right hand side ला गेला काय येणार 14. If m is equal to 12 आता m ची किंमत जर आपण 12 घेतली
तर 12 मायनस 12 काय येणार आहे 0x स्क्वेअर येणार आहे. इफ m इज इक्वल टू 12 द quadratic coefficient becomes 0. Therefore m is not equal to 12. Therefore value of m is equal to 14. या ठिकाणी लक्षात घ्या m बरोबर 12 जर या ठिकाणी ठेवलं तर 12 वजा 12 काय येणार आहे 0x वर्ग येणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी if m is equal to 12 the quadratic coefficient becomes काय होतोय 0 होतोय. Therefore m is not equal to 12. Therefore m is equal to 14. The value of m is equal to 14 हे काय असेल याचं आन्सर असेल. 9th example. The sum of two roots of a quadratic equation is 5 and sum of their cubes is 35. Find the equation. आता या ठिकाणी आपल्याला इक्वेशन काय करायचं आहे शोधायचं आहे. Let alpha and beta are the roots of required quadratic equation. आता फर्स्ट कंडिशन काय दिली बघ. फ्रॉम द फर्स्ट कंडिशन या ठिकाणी काय दिली द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता या दोघांची काय करायची आहे सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा किती आहे या ठिकाणी दिलेलं 5. याला आपण इक्वेशन नंबर 1 देऊया. फ्रॉम द सेकंड कंडिशन या ठिकाणी तुम्हाला काय दिलेले आहे बा सम ऑफ देअर क्यूब्स. आता त्याच्या क्यूबची काय करायची आहे सम करायची आहे. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू काय दिलेला आहे पहा 35. याला इक्वेशन नंबर आपण सेकंड देऊया. नाव आता या ठिकाणी क्यूब आहे मग आता आपल्याला सूत्र झाले पहा अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेटचा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा. आता अल्फा प्लस बीटा काय आहे पहा 5 ब्रॅकेटचा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किती दिलेला आहे या ठिकाणी 35 प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा काय आहे पहा 5. 5 चा क्यूब 125 is equal to 35 plus 5 3s are 15 अल्फा बीटा. आता या ठिकाणी हे 125 ला 125 राइट हँड साइड न प्लस 35 लेफ्ट हँड साइड ला मायनस 35 इज इक्वल टू या ठिकाणी काय आहे पहा 15 अल्फा बीटा. 5 minus 5 0 12 minus 3 9 is equal to 15 अल्फा बीटा. 15 या ठिकाणी मल्टिप्लाय केले 15 इकडे डिवाइड करायचं 90 upon 15 is equal to अल्फा बीटा. Therefore अल्फा बीटा is equal to 15 ones are 15 15 6 are 19 अल्फा into बीटा is equal to काय आलं पहा 6. The quadratic equation whose roots are अल्फा and बीटा is. आता या ठिकाणी फॉर्म्युला लिहूया आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा x स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. x स्क्वेअर ला x स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा या ठिकाणी काय आले दिलेलं 5x प्लस अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू काय आलेली आहे 6 इज इक्वल टू 0. Therefore the required quadratic equation is x square minus 5x plus 6 is equal to 0. 10th example पहा
फाइंड quadratic equation. आपल्याला quadratic equation फाइंड करायचं आहे. Such that its roots are square of sum of the roots and square of difference of the roots of equation 2x square plus 2 into bracket p plus q bracket complete x plus p square plus q square is equal to 0. Solution. First write the given quadratic equation. 2x square plus 2 into bracket p plus q bracket complete x plus p square plus q square is equal to 0. Comparing the above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0 we get. आता या ठिकाणी पहा a ची व्हॅल्यू काय निघते 2, b ची व्हॅल्यू काय आहे पहा 2 into bracket p plus q आणि c ची व्हॅल्यू जी आहे ती c ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट टर्म या ठिकाणी काय येणार आहे p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर. आता या ठिकाणी सुरुवातीला आपण अल्फा प्लस बीटा काढूया. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मायनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू मायनस ला मायनस बी ची व्हॅल्यू काय आहे पहा 2 into bracket p plus q अपॉन ए ची व्हॅल्यू काय आहे पहा 2. 2 ला 2 कॅन्सल झाला म्हणजे राहिलं काय पहा मायनस इंटू ब्रॅकेट p प्लस q. आता आपण अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू काढूया. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए. आता c ची व्हॅल्यू काय आहे पहा या ठिकाणी p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर अपॉन ए ची व्हॅल्यू या ठिकाणी काय आहे 2 आहे. आता या ठिकाणी काय दिले बघा रूट्स आर स्क्वेअर ऑफ सम ऑफ द रूट्स. द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड quadratic equation are sum of the roots alpha plus beta bracket चा square of sum of the roots and square of the difference means alpha minus beta bracket चा square. आता या ठिकाणी नाव आपण या ठिकाणी काय काढूया सुरुवातीला सम ऑफ रूट्स काढूया. सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर प्लस अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. सॉल्व्ह करूया आपण. अल्फा प्लस बीटाचा स्क्वेअर अल्फा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर प्लस अल्फा मायनस बीटाचा स्क्वेअर अल्फा स्क्वेअर मायनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा बीटा मायनस 2 अल्फा बीटा कॅन्सल म्हणजे राहिलं काय बघा अल्फा स्क्वेअर प्लस अल्फा स्क्वेअर 2 अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर 2 बीटा स्क्वेअर. आता या ठिकाणी आपण 2 कॉमन काढूया. 2 इंटू ब्रॅकेट अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर is equal to 2 into bracket alpha square plus beta square means alpha plus beta bracket चा square minus 2 alpha beta. आता 2 ला 2 आला into bracket alpha plus beta ची व्हॅल्यू काय आहे पहा. alpha plus beta ची व्हॅल्यू काय आहे मायनस इंटू ब्रॅकेट p प्लस q. आता या ठिकाणी आपण कर्ली ब्रॅकेट करूया. ब्रॅकेटचा स्क्वेअर मायनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू काय आहे आपली p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर अपॉन 2. आता या ठिकाणी पहा इज इक्वल टू 2 ला 2 इंटू ब्रॅकेट मायनस 1 चा स्क्वेअर प्लस 1 येणार आणि p प्लस q ब्रॅकेटचा स्क्वेअर मायनस 2 1 जार 2 2 1 जार 2 म्हणजे इन ब्रॅकेट काय राहिलं पहा p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 2
इंटू ब्रॅकेट. आता या ठिकाणी पी प्लस क्यू ब्रॅकेटचा स्क्वेअर लिहूया आपण. काय येणार आहे पी स्क्वेअर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेअर. आता कंसाच्या बाहेर वजाबाकीचं चिन्ह, कंसातल्या प्रत्येक पदाचं चिन्ह बदलणार म्हणजे प्लस पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअरचं काय होणार आहे मायनस पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर. ब्रॅकेट कंप्लीट. पी स्क्वेअर कॅन्सल, क्यू स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर कॅन्सल. राहिलं काय पहा 2 इंटू 2pq. 2 इंटू 2pq मीन्स 4pq. सम ऑफ द रूट्स आता या ठिकाणी आपलं काय आलेलं आहे 4pq. आता सम ऑफ द रूट्स झाल्यानंतर आपण प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स काढूया. प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. आता या ठिकाणी दोन रूट्स कोणते आहेत अल्फा प्लस बीटाचा स्क्वेअर इंटू अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू आता अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इंटू आता या ठिकाणी पहा अल्फा मायनस बीटा स्क्वेअर म्हणजेच काय येणार आहे अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर मायनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वेअर. अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू काय आहे पहा मायनस इंटू ब्रॅकेट पी प्लस क्यू ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इन कर्ली ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटाचा स्क्वेअर म्हणजेच काय येणार आहे इन स्क्वेअर ब्रॅकेट मायनस पी प्लस क्यू ब्रॅकेटचा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा काय आले पहा पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर अपॉन 2 कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. आता या ठिकाणी पहा -1 आहे -1चा स्क्वेअर काय येणार आहे 1 म्हणजे राहिलं काय पी प्लस क्यू ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. या ठिकाणी पहा स्क्वेअर ब्रॅकेट -1चा स्क्वेअर केला तर काय येणार आहे +1 येणार आहे. पी प्लस क्यू ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आपण लिहून टाकू पी प्लस क्यू ब्रॅकेटचा स्क्वेअर मायनस 2 1 जार 2 2 2 जार 4 म्हणजे काय राहिला पहा -2 इंटू ब्रॅकेट पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट. आता हे पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर स्क्वेअर ब्रॅकेट पी प्लस क्यू ब्रॅकेटचा स्क्वेअर पी स्क्वेअर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेअर -2 न मल्टिप्लाय करूया -2 इंटू पी स्क्वेअर -2p स्क्वेअर -2 इंटू क्यू स्क्वेअर -2q स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट. पी प्लस क्यू ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इन अनदर ब्रॅकेट पी स्क्वेअर -2p स्क्वेअर -p स्क्वेअर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेअर -2pq -2q स्क्वेअर -q स्क्वेअर. आता या ठिकाणी पहा हे पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता याच्यामधून आपण काय करूया मायनस चिन्ह कॉमन काढूया. मायनस चिन्ह बाहेर येणार या ठिकाणी मायनस चिन्ह दिलं इंटू ब्रॅकेट आता चिन्ह काय होणार आहे बदलणार आहे -p स्क्वेअरचं प्लस p स्क्वेअर प्लस 2pq -2pq आणि -q स्क्वेअरचं काय होणार आहे प्लस q स्क्वेअर. आता या ठिकाणी पहा मायनस इंटू ब्रॅकेट p प्लस q ब्रॅकेटचा स्क्वेअर हा जो आहे तो p स्क्वेअर -2pq प्लस q स्क्वेअर कशाचा स्क्वेअर आहे p मायनस q ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. आता मायनसला मायनस आपण या ठिकाणी एक रूल पाहिलेला होता बघा a raised to m into b raised to m is equal to ab ब्रॅकेटचा m. त्या रूलचा या ठिकाणी वापर करूया आपण p प्लस क्यू ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इंटू p मायनस क्यू ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हणजेच इन ब्रॅकेट p प्लस क्यू इन अनदर ब्रॅकेट p मायनस क्यू ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. म्हणजेच आता या ठिकाणी काय येणार आहे पहा मायनसला मायनस कंसामध्ये या ठिकाणी हे कशाच्या स्वरूपात आहे पहा a प्लस बी a मायनस बी मीन्स a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे इन
स्क्वेअर ब्रॅकेट पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. हा जो आहे तो काय आलेला आहे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आलेला आहे. आता आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काढायचं आहे. द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. x square ला x square minus sum of the roots काय आले पहा, sum of the roots 4pq x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या ठिकाणी काय आले पहा, मायनस पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी पहा एक्स स्क्वेअर मायनस 4pqx प्लस इंटू मायनस मायनस इंटू ब्रॅकेट p square minus q square bracket square is equal to 0. This is the required quadratic equation. 11th example. Mukund purchases ₹50 more than what Sagar purchases. The product of the amount they have is ₹15,000. Find the amount each one has. आता या ठिकाणी पहा, मुकुंद पजेसेस ₹50 मोर, म्हणजे मुकुंदकडे काय आहे, 50 रुपये जास्त आहे. मग मुकुंदकडे 50 रुपये जास्त आहेत म्हटल्यानंतर आपण सागरकडची रक्कम जी आहे ती काय करूया, मानूया. लेट द अमाउंट सागर पजेसेस बी ₹x. Therefore the amount मुकुंद purchases आता काय म्हटलंय, 50 मोर दॅन सागर मीन्स इज इक्वल टू रुपीज. सागरकडे किती आहेत, x, त्याच्यापेक्षा 50 मोर म्हणजे x प्लस 50 फ्रॉम द गिवन कंडिशन. आता कंडिशन काय दिली बघा, द प्रोडक्ट ऑफ द अमाऊंट. आता या दोघांकडच्या अमाऊंटचा काय करायचा आहे, प्रोडक्ट जो आहे तो प्रोडक्ट या ठिकाणी किती आहे, 15,000. म्हणजे काय येणार पहा, x इंटू ब्रॅकेट याचा प्रोडक्ट x इंटू ब्रॅकेट x प्लस 50 इज इक्वल टू हा जो प्रोडक्ट आहे तो किती दिलेला आहे, 15,000. आता x मल्टिप्लाय करूया, x इंटू x स्क्वेअर प्लस x इंटू 50x प्लस 15,000 लेफ्ट हँड साइडला मायनस 15,000 इज इक्वल टू 0. आता मायनस 15,000 आपण साइडला घेऊया. आता गुणाकार 15,000 आला पाहिजे आणि वजाबाकी 50 आली पाहिजे. 150 आणि 100. आता मधल्या संख्येचं चिन्ह काय आहे पहा, मिडल टर्मचं साइन काय आहे, प्लस, ते मोठ्या संख्येला राहणार, इथं मायनस आहे म्हणून मायनस. आता सोडवून बघूया, प्लस इंटू मायनस मायनस, 3 शून्याला 3 शून्य, 15 एके 15 आणि 150 मधून 100 गेले, किती राहिले, 50. म्हणजेच या ठिकाणी काय होणार आहे, x स्क्वेअर प्लस 50x ची फोड काय होणार आहे, प्लस 150x मायनस 100x मायनस 15,000 इज इक्वल टू 0. दोघांचा ग्रुप करूया. याच्यामध्ये कॉमन काय निघाला, x इंटू ब्रॅकेट x स्क्वेअर डिवायडेड बाय x प्लस x ला x गेला 150 मायनस या ठिकाणी काय निघणार आहे, 100 कॉमन निघणार आहे. 100 कॉमन निघाला इंटू ब्रॅकेट मायनस 100 गेला, राहिला x मायनस गेला बाहेर म्हणजे प्लस किती येणार आहे, 150 इज इक्वल टू 0. परत हा कंस समान आहे, तो कंस कॉमन निघेल, x plus 150 in another bracket x minus 100 is equal to 0. Therefore x plus 150 is equal to 0 or x minus 100 is equal to 0.
therefore x is equal to plus 50. राइट हँड साइडला गेला मायनस 150, x is equal to minus 100. राइट हँड साइडला गेला प्लस 100. but the amount is never negative. X is not equal to minus 150, therefore x is equal to 100. आता या ठिकाणी आन्सर घेऊया आपण. the amount Sagar possesses is equal to rupees x is equal to rupees x ची व्हॅल्यू या ठिकाणी काय आहे आपली 100. the amount Mukund possesses is equal to rupees x plus 50 is equal to rupees x ची व्हॅल्यू काय आली पहा 100 plus 50 is equal to rupees 150. 150. 12th example पहा. the difference between squares of two numbers is 120. the square of smaller number is twice the greater number. find the number. आता या ठिकाणी पहा काय आहे, स्मॉलर नंबरचा काय करायचा आहे, स्क्वेअर करायचा आहे. लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स. आता या ठिकाणी कंडिशन काय घातली बघा, द स्क्वेअर ऑफ स्मॉलर नंबर. आता स्मॉलर नंबर स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर. 2 into ग्रेटर नंबर. आता स्मॉलर नंबर आपण काय घेतलाय, एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 into ग्रेटर नंबर. आता 2 ने इकडे मल्टिप्लाय केले, 2 ने डिवाइड करूया. देअरफॉर ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 फ्रॉम द गिवन कंडिशन. आता कंडिशन या ठिकाणी काय दिली पहा आपल्याला, द डिफरन्स बिटवीन स्क्वेअर्स ऑफ टू नंबर्स. आता 2 जे नंबर दिले आहे त्यांचा काय करायचा आहे, स्क्वेअर आणि त्याचा डिफरन्स. आता ग्रेटर नंबर मधून स्मॉलर नंबर आपण मायनस करूया. ग्रेटर नंबर स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस स्मॉलर नंबर काय आहे पहा, एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू त्या ठिकाणी किती दिलेला आहे त्यांनी 120. आता पहा या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर एक्स रेज टू 4 अपॉन 2 चा स्क्वेअर 4 मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 120. आता इथं अपॉन 4 आहे म्हणजे मल्टिप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4. मल्टिप्लाइंग both sides of a equation by 4. 4 ने आपण मल्टिप्लाय करूया. एक्स स्क्वेअर एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 into 4 मायनस एक्स स्क्वेअर into 4 इज इक्वल टू 120 into 4. 4 ला 4 कॅन्सल म्हणजे काय आलं पहा या ठिकाणी, एक्स रेज टू 4 मायनस 4 एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 12 4 48 आणि 0 ला 0. एक्स रेज टू 4 मायनस 4 एक्स स्क्वेअर प्लस 480 इकडाला मायनस 480 इज इक्वल टू 0. आता हे उदाहरण आपल्याला सोडवायचं आहे. आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये याचं रूपांतर करून घेऊया. अगोदर एक्स स्क्वेअर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर मायनस 4 एक्स स्क्वेअर मायनस 480 इज इक्वल टू 0. पुट एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू यम. आता एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू यम या ठिकाणी काय करायचं आहे, ठेवायचं आहे. एक्स स्क्वेअरच्या ऐवजी आपण काय ठेवणार, यम. यमचा स्क्वेअर मायनस 4 एक्स स्क्वेअर ऐवजी काय लिहूया, यम प्लस 480 इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी आपल्याला
मायनस 480 मायनस 480 आपण साईडला घेतला. गुणाकार 480 आला पाहिजे आणि वजाबाकी 4 आली पाहिजे. असे दोन अवयव आहेत 24 आणि 20. पहा, शून्याला शून्य, 24 दुने 48. आता मधल्या संख्येला चिन्ह कोणतं आहे? मायनस, ते मोठ्याला देऊया. आता या ठिकाणी काय येणार? प्लस, प्लस इंटू मायनस, मायनस, 0 ला 0, 24 दुने 48 आणि -24 प्लस 20 -4 म्हणजे -4m स्प्लिट कसं झालं? -24m प्लस 20m, m स्क्वेअर -24m प्लस 20m -480 इज इक्वल टू 0. दोघांचे आपण ग्रुप करूया. त्याच्यामध्ये m कॉमन निघाला. m इंटू ब्रॅकेट m -24 प्लस 20 इंटू ब्रॅकेट m -24 इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी हा कंस समान आहे. m -24 इन अनदर ब्रॅकेट m प्लस 20 इज इक्वल टू 0. m -24 is equal to 0 or m plus 20 is equal to 0. m is equal to 24 or m is equal to plus 20 पर लिखा गेला -20. but m is equal to काय आहे पहा? x square. मग आता ही किंमत ठेवूया. काय येणार आहे? x square is equal to 24. इथंही ठेवूया. x square is equal to काय येणार आहे? -20. but the square of any number cannot be negative. कोणत्याही संख्येचा वर्ग हा काय नसतो? ऋण नसतो. त्यामुळे या ठिकाणी x square is not equal to -20. therefore x square is equal to 24. taking square root of both sides आपण या ठिकाणी काय करूया? स्क्वेअर रूट काढूया. म्हणजे x is equal to काय येणार आहे? प्लस और मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 24. आता x ची व्हॅल्यू या ठिकाणी प्लस और मायनस काय आली? 20, स्क्वेअर रूट ऑफ 24 आली. आता if x is equal to plus square root of 24, then म्हणजे आता या ठिकाणी आपण if smaller number into bracket x is equal to काय घेतला? plus square root of 24 घेतला. then greater number या ठिकाणी काय आहे पहा? ग्रेटर नंबर x स्क्वेअर अपॉन 2. म्हणजेच या ठिकाणी x स्क्वेअर अपॉन 2 करूया. x स्क्वेअर म्हणजे या ठिकाणी काय येणार आहे? प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 24 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर अपॉन 2. म्हणजेच या ठिकाणी काय येणार पहा? स्क्वेअर रूटला स्क्वेअर निघून गेला म्हणजे काय येणार? 24 अपॉन 2. बे दुने 4. म्हणजे इफ जर स्मॉलर नंबर आपण काय घेतला? स्क्वेअर रूट ऑफ 24 घेतला तर त्या ठिकाणी ग्रेटर नंबर काय येणार आहे? 12 येणार आहे. इफ स्मॉलर नंबर x इज इक्वल टू आता काय घेणार आहे आपण? मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 24. देन ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू x स्क्वेअर अपॉन 2. म्हणजेच या ठिकाणी पहा x स्क्वेअर करायचा आहे म्हणजेच काय येणार आहे? मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 24 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर अपॉन 2 इज इक्वल टू मायनसचा स्क्वेअर काय होणार आहे? प्लस आणि स्क्वेअर रूटला स्क्वेअर निघून गेला म्हणजे या ठिकाणी 24 अपॉन 2. 2 1 जार 2, 2 2 जार 4. म्हणजे पहा स्मॉलर नंबर प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 24 घेतला तर ग्रेटर नंबर काय येणार आहे? 12. आणि स्मॉलर नंबर मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 24 घेतला तर ग्रेटर नंबर जो आहे तो काय येणार आहे? 12 येणार आहे. 13th example. Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students.
If 30 students were more, each would get 3 oranges less. Find the number of students. आता या ठिकाणी number of students आपण काय करूया, x मानूया. Let the number of students be x. आता या ठिकाणी दिले काय, total number of oranges. Total number of oranges is equal to काय दिलेला आहे 540. आता ही ऑरेंज आपण काय करूया, डिवाइड करूया x स्टुडंट मध्ये. द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस each student get is equal to, एका विद्यार्थ्याचं काढायचं आहे म्हणजे काय करावं लागेल, त्याला डिवाइड करावं लागेल 540 अपॉन x. आता या ठिकाणी कंडिशन काय दिली बघा, इफ 30 स्टुडंट्स वेअर मोर, देअर वेअर 30 स्टुडंट्स मोर, therefore number of students is equal to काय येणार, 30 मोर आहेत, पहिले किती आहेत x, मोर किती झाले पहा 30 plus 30, x plus 30. Each would get 3 oranges less. Therefore, the number of oranges each get 3 less is equal to, आता 3 लेस होतंय, पहिले किती एकाला मिळत होते 540 अपॉन x, त्याच्यामधून 3 लेस म्हणजेच -3. फ्रॉम द गिवन कंडिशन, आता या ठिकाणी कंडिशन काय येणार, नंबर ऑफ स्टुडंट्सला काय करावं लागणार आहे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस जे मिळालेले आहेत त्यांचा गुणाकार बरोबर या ठिकाणी किती असणार आहे, 540 असणार आहे. नंबर ऑफ स्टुडंट्स या ठिकाणी काय आहेत पहा, x plus 30. Each child get oranges 540 upon x minus 3 is equal to किती आहे पहा या ठिकाणी 540. आता या ठिकाणी x plus 30 ला x plus 30 into bracket 3 means 3 upon 1 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया. 541 are 540 minus 3 into x, 3x upon x is equal to 540. आता x plus 30 ला x plus 30, आता अपॉन x आहे म्हणजे डिवाइड केलेला आहे, x न राईट हँड साइडला मल्टिप्लाय करूया म्हणजे इन ब्रॅकेट काय राहिलं पहा या ठिकाणी 540 minus 3x is equal to 540 into x, 540x. आता या ठिकाणी ह्या दोन कंसाचा गुणाकार करायचा आहे. फर्स्ट टर्म इज x into bracket 540 minus 3x plus 30 into bracket 540 minus 3x. आता प्लस 540x लेफ्ट हँड साइडला आला, मायनस 540x is equal to 0. आता x न मल्टिप्लाय करूया, x into 540 540x minus 3x into x 3x square plus 2 0 ला 2 0, 3 4s are 12, carry over 1, 3 5s are 15 and 1 16 minus 33s are 90x minus 540x is equal to 0. आता या ठिकाणी पहा प्लस 540x मायनस ही प्लस 540x मायनस 540x काय झाला कॅन्सल. आता राहिला काय पहा या ठिकाणी मायनस 3x स्क्वेअर मायनस 90x प्लस 16,200 इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी आपण -3 कॉमन काढूया. -3 इंटू ब्रॅकेट x स्क्वेअर -3 ला -3 इथं गेला म्हणजे या ठिकाणी प्लस 3 3s are 9 0x. आता प्लसचं काय होणार मायनस 3 5s are 15 3 4s are 12
2 झिरोला 2 झिरो इज इक्वल टू 0. -3 इकडे मल्टिप्लाय केलं, -3 ने 0 ला डिवाइड केलं तर काय येणार आहे, 0 येणार आहे. म्हणजे काय आलं पहा, x² प्लस 30x मायनस 54,000 इज इक्वल टू 0. मायनस 5,400 इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी मायनस 5,400 साईडला गेले. आता गुणाकार 5,400 आला पाहिजे आणि इथं वजाबाकी किती आली पाहिजे, 30. असे अवयव आहेत. 90 आणि 60 बघा, 2 शून्याला 2 शून्य, 9 सख्खी 54 आणि 90 मधून 60 गेले, राहिले 30. आता चिन्ह बघूया आपण. मधल्या संख्येचं चिन्ह प्लस, मोठ्या संख्येला देऊया. इथं मायनस असल्यामुळे या ठिकाणी मायनस. आता सोडवून पहा, प्लस इंटू मायनस मायनस, 2 झिरोला 2 झिरो, 9 6 आर 54, 90 मायनस 60 प्लस 30. Here plus 30x splits into plus 90x minus 60x. x² plus 90x minus 60x minus 5,400 is equal to 0. या दोघांचा एक गट, या दोघांचा एक गट. या ठिकाणी x कॉमन निघाला, x इंटू ब्रॅकेट x प्लस 90 मायनस 60 कॉमन निघाला, काय येणार आहे, x प्लस 90 इज इक्वल टू 0. हा कंस समान झाला. इन फर्स्ट ब्रॅकेट x प्लस 90, इन अनदर ब्रॅकेट x मायनस 60 इज इक्वल टू 0. x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 और x मायनस 60 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू प्लस 90 राइट साइडला गेला मायनस 90 अँड x इज इक्वल टू मायनस 60 राइट साइडला गेला प्लस 60. बट आता x आपण काय घेतलंय, number of students, but the number of students cannot be negative. X is not equal to minus 90, therefore x is equal to 60. Therefore the number of students is equal to 60. 14th example पहा. Mr. Dinesh owns an rectangular agriculture farm at village तलवेल. या ठिकाणी मिस्टर दिनेश आहे आणि त्यांनी रेक्टँग्युलर ऍग्रिकल्चर फार्म घेतलेला आहे. द लेंथ ऑफ द फार्म इज, आता या ठिकाणी रेक्टँग्युलर फार्म आहे हा, याची ही काय असेल, लेंथ असेल, आणि ही जी आहे ती काय असेल, ब्रीड असेल. लेंथ जी आहे ती लेंथ काय म्हणते पहा, 10 more than twice द ब्रीड. ब्रीडच्या ट्वाइस पेक्षा 10 न काय आहे, मोर. समजा आपण ब्रीड तर काय घेतली, x घेतली, तर लेंथ काय होणार पहा, ट्वाइस द ब्रीड. ब्रीड ची टॉइस, x ची टॉइस काय होणार आहे, 2x आणि मोर दॅन 10 मीन्स प्लस 10. हा झाला रेक्टँग्युलर फॉर्म. आता पुढे काय झाले पहा, इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वॉटर ही डग अ स्क्वेअर शेप्ड पॉन्ड. आता याच्यामध्ये त्यानं काय केलं, एक स्क्वेअर शेप्ड पॉन्ड काय केलेला आहे, खणलेला आहे इनसाइड द फार्म. द साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रीड ऑफ द फार्म. आता या ठिकाणी ब्रीड काय आहे, x, याची साइड जी आहे ती काय आहे म्हटलेलं आहे, 1/3. 1/3 मीन्स या ठिकाणी 1/3 इंटू काय येणार आहे, x इज इक्वल टू x/3. ही जी आहे ती काय असणार आहे, साइड ऑफ पॉन्ड असणार आहे. त्यानंतर काय म्हटलंय पहा, द एरिया ऑफ द फार्म इज. आता या ठिकाणी हा एरिया, फार्म कोणत्या याचा आहे, रेक्टँगल. एरिया ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीड मीन्स x इंटू ब्रॅकेट 2x प्लस 10 इज इक्वल टू काय दिलेला आहे पहा, 20 टाइम्स एरिया ऑफ द पॉन्ड. आता एरिया कोणत्या आकाराचा आहे या ठिकाणी लक्षात घ्या, स्क्वेअर शेप. एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू साइड स्क्वेअर मीन्स x/3 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. आणि हे जे इक्वेशन तयार झालेलं आहे त्याच्यानुसार या ठिकाणी हे गणित आपल्याला काय करावं लागेल, सोडवावं लागेल. आता या ठिकाणी पहा, सुरुवातीला आपल्याला लेट solution, let the breadth of rectangular farm
be x meter. Therefore the length of a rectangular farm is equal to, आता काय म्हटलेलं आहे, 10 more than twice the breadth. Twice the breadth means 2x and 10 more plus 10. या ठिकाणी काय येणार आहे मीटर. पुढे या ठिकाणी आपल्याला काय काढायचं आहे बघा, एरिया ऑफ द फार्म काढायचा. याच ठिकाणी डायरेक्ट आपण एरिया काढून घेऊया. एरिया ऑफ रेक्टँग्युलर फॉर्म इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू x इंटू ब्रॅकेट 2x प्लस 10, x इंटू 2x 2x स्क्वेअर प्लस x इंटू 10 10x मीटर स्क्वेअर. आता या ठिकाणी हे लिहायला नको कारण चेलू याच्यामध्ये हे होईल. एरिया ऑफ रेक्टँग्युलर फॉर्म काय आलेला आहे 2x स्क्वेअर प्लस 10x आलेला आहे. आता त्यानंतर काय म्हटलेलं आहे बघा, द साइड ऑफ स्क्वेअर शेप्ड पॉन्ड इज इक्वल टू काय म्हटलेलं आहे 1/3 ऑफ ब्रेड्थ 1/3 इंटू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टँग्युलर फार्म इज इक्वल टू 1/3 इंटू ब्रेड्थ किती आहे x इंटू 1 x/3. ही जो आहे ती काय आलेली आहे साइड ऑफ स्क्वेअर शेप्ड पॉन्ड. देअरफॉर एरिया ऑफ स्क्वेअर शेप्ड पॉन्ड इज इक्वल टू साइड स्क्वेअर इज इक्वल टू x/3 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू x स्क्वेअर अपॉन 9. हा जो आहे तो एरिया ऑफ स्क्वेअर शेप्ड पॉन्ड आहे. फ्रॉम द गिवन कंडिशन कंडिशन काय घातली पहा, द एरिया ऑफ द फार्म एरिया ऑफ रेक्टँग्युलर फार्म is equal to 20 times 20 into area of pond. आता या ठिकाणी किमती ठेवूया. एरिया ऑफ रेक्टँग्युलर फार्म आपलं काय आले पहा 2x स्क्वेअर प्लस 10x इज इक्वल टू 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड काय आलेला आहे आपला x स्क्वेअर अपॉन 9. आता 9 ने इकडे डिवाइड केलंय 9 ने इकडे मल्टिप्लाय करूया म्हणजे काय येणार पहा 9 इंटू ब्रॅकेट 2x स्क्वेअर प्लस 10x इज इक्वल टू 20 इंटू x 20x स्क्वेअर. 9 2s are 18x स्क्वेअर प्लस 9 10s are 90x इज इक्वल टू 20x स्क्वेअर. आता हे पूर्ण राईट हँड साइडला नेऊया म्हणजे या ठिकाणी काय येणार पहा 20x स्क्वेअर पलीकडे गेला मायनस 18x स्क्वेअर प्लस 90x पलीकडे गेला मायनस 90x इज इक्वल टू काय येणार आहे 0. 20x स्क्वेअर मायनस 18x स्क्वेअर 2x स्क्वेअर मायनस 90x इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी कॉमन काय निघतो पहा दोघांमध्ये 2x इंटू ब्रॅकेट 2 ला 2 गेला x स्क्वेअर डिवाइडेड बाय x मायनस 245 आर 90 x ला x गेला x मायनस 40 इज इक्वल टू 0. 2x इज इक्वल टू 0 और x मायनस 45 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 2 ने मल्टिप्लाय केलं अपॉन 2 x इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 2 ने 0 ने डिवाइड केला तर काय येणार आहे 0. x इज इक्वल टू मायनस 45 राईट साइडला गेला प्लस 45. बट आता या ठिकाणी x इज इक्वल टू 0 x काय घेतलेला आहे ब्रेड तर कधी काय नसणार आहे 0 नसणार आहे. बट द ब्रेड ऑफ रेक्टँग्युलर फार्म cannot be 0. x is not equal to 0. Therefore x is equal to काय आलं 45. मग आता या ठिकाणी उत्तर लिहूया आपण द ब्रेड्थ ऑफ
the breadth of a rectangular farm is equal to काय आहे, x is equal to 45 meter. The length of a rectangular farm is equal to काय दिलेला आहे पहा, 2x plus 10 आहे. 2x plus 10 काय येणार या ठिकाणी, 2 into x ची व्हॅल्यू काय आहे 45 plus 10. 45 2s are 90 plus 10 is equal to 100 meter. Then find side of the pond. Their side of pond is equal to काय पहा, side of pond, side of square shaped pond is equal to x upon 3. x ची व्हॅल्यू काय आली आपली 45 upon 3 is equal to 3 1s are 3 1 3 5s are 15 मीटर ही जी आहे ती काय आलेली आहे साइड ऑफ पॉन्ड. शेवटी आन्सर लिहायचा आहे. द लेंथ ऑफ रेक्टँग्युलर फार्म इज इक्वल टू 45 मीटर. द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टँग्युलर फार्म इज इक्वल टू 45 मीटर. द लेंथ ऑफ रेक्टँग्युलर फार्म इज इक्वल टू 100 मीटर and side of square shaped pond is equal to 15 meter. 15th example काय पहा, a tank fills completely in 2 hours if both the taps are open. जर दोन नळ चालू असतील तर या ठिकाणी एक टँक 2 तासामध्ये काय होतोय, भरतोय. If only one of the taps is open, जर एकच नळ काय असेल, ओपन असेल, at the given time the smaller tap takes 3 hours more. लहान नळाला 3 तास काय होत आहेत, जास्त लागतायत than the larger one, मोठ्या नळापेक्षा. How much time does each tap take to fill the tank completely? प्रत्येक नळाला किती वेळ लागेल हे आपल्याला काढायचं आहे. Let the larger tap takes x hours to fill the tank completely. आता मोठ्या नळाला या ठिकाणी 1 आवर लागतात हे असं आपण काय केलेलं आहे, मानलेलं आहे. आता एका तासामध्ये तो नळ टाकीचा किती भाग भरेल हे आपल्याला काढायचं आहे. काढूया. पार्ट ऑफ टँक filled by larger tank in 1 hour is equal to काय येणार आहे 1 upon x. आता हे झालं लार्जर टॅपच्या बाबतीत. आता दुसरा जो आहे तो काय आहे, स्मॉलर टॅप आहे. द स्मॉलर टॅप टेक 3 hours more than the larger one. लार्जर टॅपला किती आहे, x आहे, मग 3 more म्हणजे काय येणार आहे, टेक x plus 3 hours to fill the tank completely. आता वरच्या प्रमाणात या ठिकाणी लहान नळ एका तासामध्ये किती टाकीचा भाग भरेल हे काढायचं आहे. म्हणजे काय लिहावं लागेल, पार्ट ऑफ टँक filled by smaller tap in 1 hour is equal to 1 upon x plus 3. आता या ठिकाणी बोथ द टॅप्स दिलेत, जे ते दोन्ही टॅप 2 तासामध्ये काय करतायत, टाकी भरतायत. अगोदर आपण दोन्ही नळ जे आहेत ते एका तासामध्ये किती टँक भरतील हे काढूया. पार्ट ऑफ टँक filled by both the taps in 1 hour is equal to एका तासाची दोघांची काय करावं लागेल आपल्याला, ऍडिशन 1 upon x plus 1 upon x plus 3. But the tank fills completely in 2 hours. Therefore, part of tank
filled in 1 hour is equal to 1/2 from the given condition. एका तासामध्ये टाकीचा किती भाग भरतोय पहा. 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू या ठिकाणी काय येणार आहे 1/2. आता या ठिकाणी आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया. x प्लस 3 1 जार x प्लस 3 प्लस x 1 जार x अपॉन x इंटू ब्रॅकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2. x प्लस x 2x प्लस 3 अपॉन x इंटू x x स्क्वेअर प्लस 3 इंटू x 3x इज इक्वल टू 1/2. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया. x स्क्वेअर प्लस 3x 1 जार x स्क्वेअर प्लस 3x इज इक्वल टू. आता 2 न मल्टिप्लाय करा. 2 न 2x ला मल्टिप्लाय करा. त्याचबरोबर 2 न 3 ला मल्टिप्लाय करा. 2 इंटू 2x 4x प्लस 2 3s आर 6. आता हे लेफ्ट साइडला घेऊया. x स्क्वेअर प्लस 3x प्लस 4x इकडे आला मायनस 4x प्लस 6 इकडे आला मायनस 6 इज इक्वल टू 0. x स्क्वेअर प्लस 3x मायनस 4x मायनस x मायनस 6 इज इक्वल टू 0. आता मायनस 6 साइडला घ्यायचा. गुणाकार 6 ला पाहिजे आणि वजाबाकी 1 आली पाहिजे. 3 दुने 6 3 2 जार 6. मिडलला साइन कोणता आहे पहा मायनस. मायनस मोठ्या संख्येला चिन्ह. मायनसला मायनस आहे म्हणजे 2 ला प्लस येणार. मायनस x स्प्लिट्स इन मायनस 3x प्लस 2x. काय येणार पहा x स्क्वेअर मायनस 3x प्लस 2x मायनस 6 इज इक्वल टू 0. 2 2 चे आपण प्रूव्ह करूया. x इंटू ब्रॅकेट काय येणार आहे x मायनस 3 प्लस 2 इंटू ब्रॅकेट x मायनस 3 इज इक्वल टू 0. हा ग्रुप समान झाला. म्हणजे इन फर्स्ट ब्रॅकेट x मायनस 3 इन अनदर ब्रॅकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x मायनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू मायनस 3 राइट साइडला गेला प्लस 3 and x is equal to plus 2 राइट साइडला गेला minus 2. but the time cannot be. आता हा टाइम आलेला आहे. but the time cannot be negative. x is not equal to minus 2. therefore x is equal to 3. the larger tab take 3 hours to fill the tank completely, and the smaller tab takes x plus 3 is equal to 3 plus 3 is equal to 6 hours to fill the tank completely.